हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आफ स्टडी दे विच। सो हाजिर हां तुहाडे लई अपनी अज दी नवीं वीडियो लैके। पंजाब पुलिस दी भर्ती दा नोटिफिकेशन आ चुका है 2021 दे विच जो भर्ती होनी हैगी उस दे नाल जो उसकी फुल इन्फॉर्मेशन सीगी उसकी भर्ती दे नाल की प्रोसीजर होएगा, किस तरह पेपर लिया जाएगा, उसकी अपन तुहानू नोटिफिकेशन की वीडियो दे दी हैगी। वो वीडियो का लिंक तुहानू मिल जाएगा तो नाल ही किस तरह का पेपर होएगा तो किस चैप्टर दे विचों किस तरह के प्रश्न तुहानू पूछे जाएंगे, किहड़ा सबजैक्ट दे विचों की कुछ आएगा, उसकी अपने सिलेबस की कंप्लीट वीडियो तुहानू दे दी हैगी। तो उस सिलेबस नू अपने चैनल के उत्ते पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। एक चैप्टर सब कुछ तुहानू अपने चैनल पर मिलेगा। अज तो आपां उसका जो क्लासां स्टार्ट करन लगे हैं, मिशन पंजाब पुलिस नाम का अपने एक बैच स्टार्ट किया है जिस दे विच आपां तुहानू सारा सिलेबस कंप्लीट करवावांगे, सारे ही सबजैक्टां दा। ठीक है जी। मैथ की अपनी अज की यह वीडियो रहेगी। मैथ के विचों आपां पहले चैप्टर तो आपां स्टार्ट करांगे कि सिलेबस के विच जो दिता होएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल्स। ठीक है, ये मैथ हैगा जो पंजाब पुलिस के विच आएगा। पंजाबी दे विच तुहानू मैथ करवाया जाएगा। पहली शर्त अपनी यह हैगी, खुशी की गल है तुहाडे वास्ते कि पंजाबी दे विच तुहानू सारा मैथ मिलेगा। इन्ने सिंपल तरीके दे नाल करवाया जाएगा कि तुसी मरदे दम तक नहीं इसनूं भुल्लोगे। इन्ने सौखे तरीके दे नाल कल्ला कल्ला तुहानू प्रश्न जो भी पेपर दे विच पुछया जाएगा उसनूं सारे नूं आपां कंप्लीट करांगे। कोई एक भी प्रश्न शायद ही कोई बाहरों आवे, वो भी जे सिलेबस तो बाहर होया तां, नहीं सिलेबस आपां तुहानू सारा ही कंप्लीट करवावांगे। सो तुहानू एक बेनती है कि अपने इस चैनल नूं हुणे सबसक्राइब कर लो ताकि तुहानू सारे सिलेबस नूं कंप्लीट करन दे लई आपां जो वीडियो तुहानू क्लासां देवांगे वो तुहानू मिलदियां रहन। सो अपने दोस्तां दे नाल भी इस क्लास नूं शेयर कर दो तो अपने चैनल नूं वध तो वध सबसक्राइब कराओ ताकि आपां तुहाडे तक अपनी वीडियोज़ नूं पुजदियां कर सकीए। ठीक है जी। सो तुहाडी मैथमैटिक्स की क्लास अज दी यह तुहानू डेली क्लास मिलिया करेगी। देखो अपने तुहानू सिलेबस दस ही दिता है सारे चैप्टरां दा, उसकी अलग वीडियो अपने बना दी हैगी। तुहानू डिस्क्रिप्शन दे विच अपना लिंक मिल जाएगा या फिर तुसीं इत्थे आई बटन जो बनया हुंदा हैगा उस दे विच जाके देख सकते हो, तो जां फिर अपने चैनल दे विच जाके तुसीं सारे तरह दी प्लेलिस्टां नूं देख सकते हो। पंजाब पुलिस दे लई अपने जीके पटवारी दे लई भी हैगी। वो पंजाब जीके की अपने क्लास स्टार्ट की हुई है, उसदियां 20-21 क्लासां हो चुकी हैं, वो भी तुसीं पिछे जाके प्लेलिस्ट दे विच देख सकते हो। पंजाब पुलिस का जो सिलेबस आया सीगा वो अपने तुहानू कल की वीडियो दे विच दस दिता सीगा कि किस तरह का तुहानू की चैप्टर होंगे, सारे सबजैक्टां दे बारे दस्सिया सीगा। ते अज तो अपन जो ये मैथमैटिक्स की क्लास स्टार्ट करन लगे हैं उस दे विच देखो की कुछ आएगा, तुहानू किहड़े-किहड़े चैप्टर होंगे। उस दे विच होएगा सिंपलीफिकेशन, एवरेज होएगा, डेसीमल एंड फ्रैक्शन होंगे, रेशो एंड प्रपोर्शन होएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरस्ट, टाइम एंड वर्क ते बार ग्राफ्स एंड लाइन ग्राफ्स। ये चीज़ां तुहानू होणगियां। पंजाबी दे विच दस दिंदे आ। ये सरलीकरण होएगा, ये औसत एवरेज पता करनी होएगी, डेसीमल पिन्ना पता करनी है, तो इन्हां दा जो दशमलव होएगा वो पता करना है, रेशो एंड प्रपोर्शन पता करना है, अनुपात परसेंटेज प्रतिशत पता करनी है, लाभ हानि होगी, उस तो बाद ब्याज हो गया, समा हो गया। ठीक है जी। तो उस तो बाद ग्राफ वाले हो गए। ये चीज़ां तुहानू होणगियां। अज तो आपां जो क्लास स्टार्ट करन लगे वो लगे जी सिंपलीफिकेशन तो। पहला चैप्टर ही है इस सिलेबस के विच। इस तो अगली क्लास ए होएगी, फिर ए होएगी, इस तरह आपां लाइन वाइज इसनूं करते जावांगे। अज जो आपां सिंपलीफिकेशन तो स्टार्ट करन लगे अपनी क्लास। सो तुहानू रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल नूं हुणे सबसक्राइब कर लो तो वीडियो नूं जरूर लाइक कर दो ताकि तुहाडे दोस्तां दे तक वीडियो अपनी पुजदी हो सके तो सारे बच्चे इसका फ़ायदा लै सकन। ते नाल ही एक वधिया जिहा कमेंट करो। तो जेकर तुहानू किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आउंदी है तो तुसीं अपने कमेंट करके सानू जरूर दस सकते हो। तो नाल ही टैलीग्राम चैनल ते तुहानू अपना PDF मिल जाया करेगी, उस दे विच भी अपने तुसीं ने पहुँचना हैगा। तो ज़्यादा समा ना लैंदियां वधदे हां अपनी अज की क्लास दे वल। देखो सब तो पहला चैप्टर हैगा चैप्टर 1, किहड़ा हैगा वो है जी सिंपलीफिकेशन। पंजाबी दे विच इसनूं सरलीकरण कहंदे ने। इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी कि सिंपलीफिकेशन दे विच किस तरह के सवाल बन सकते हैं, तो सिंपलीफिकेशन दे विच आपां करांगे की कुछ, ये तुहानू अज की क्लास दे विच दस्सिया जाएगा। ठीक है जी। किस तरह के क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन दे विचों बनणगे।
ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ 1 ਜੋੜ 1 ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਭਾਗ 2 ਇਹ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾ 3 ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾ 3 ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ 3 ਗੁਣਾ 3 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 9 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1 ਤੇ 1 2 ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਪਲ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਫ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਪਾਇਆ ਵਿਚਾਲੇ, ਫਿਰ 3 ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੱਥਾ ਭਕਾਈ ਮਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, 9 ਲਿਖਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ 4 ਘਟਾ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ 2 ਬਣਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ 1 ਜੋੜ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੋੜ ਘਟਾਓ, 1 ਜੋੜ 1 ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੋੜ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ 1 ਜੋੜ 1 ਜੋੜ 1 ਜੋੜ 1 ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ 5 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋੜ 5 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ 1 ਜੋੜ 1 ਜੋੜ 1 ਜੋੜ ਫਿਰ ਘਟਾ 1 ਲਿਖਤਾ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਘਟਾਓ ਕਰਕੇ 1 ਲਿਖਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਗਰੋਂ 1 ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵੰਡ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 ਵੰਡ 2 ਗੁਣਾ 3 ਜੋੜ 4, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, BODMAS ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋੜ ਘਟਾ ਗੁਣਾ ਵੰਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਦੇਖ ਬੋਡਮਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਜੋੜ ਘਟਾ ਗੁਣਾ ਵੰਡ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ 2 ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ 2, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ 2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਘਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹੀ ਅੱਖਰ, ਤਾਂ 2 2 2 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਣਾ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੇਅਰ।
ठीक है जी। देखो पहली जो अपनी कंडीशन होगी ये होगी जोड़ घटाओ गुणा वंड वाली, दूजी होगी 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 वाली, 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 वाली होगी। फिर ਜਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 हो सकती हैगी, 2 ਦੀ ਘਾਤ 4 हो सकती हैगी, किन्नी भी इस दे विच हो सकती हैगी घात। ठीक है, उस तो बाद किस तरह का सवाल होएगा, देखो 2 ਨੂੰ वर्गमूल ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया हो सकता हैगा, ਜਾਂ मान लो 16 लिखिया होएगा वर्गमूल ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ 4 ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। देखो स्केयर जोड़ घटाओ वाले हो गए, स्केयर वाले हो गए, ये वर्गमूल वाले हो गए। एम भी हो सकता है 3 2 4 2 इस तरह के भी होंगे इस दे विच। उस तो बाद सवाल होंगे फ्रैक्शनां दे विच। फ्रैक्शनां दे विच किस तरह होंगे, देखो 1/2 जोड़ 1/3 इस तरह के सवाल होंगे। ये हो गई फ्रैक्शनां, ये भी तुहानूं करवावांगे। ठीक है जी, फ्रैक्शनां तो बाद किस तरह के होंगे, फ्रैक्शनां दे विच अंतर पता करने नूं कह देणगे। 1/2 है जी, 1/3 है। देखो इन्हां दे विच आपां ने पता करना इन्हां दे विचों वड्डी किहड़ी हैगी, तुसीं किवें पता करोगे। सारे बच्चे लगभग यही कहणगे भी इहदे विच 3 हैगा, ये वड्डी होगी। पर देखो मान लो अपने कोल खाण लई एक चीज़ हैगी, खाण लई आपां नूं किसी ने संतरा देता, तां उस दे विचों दस्सो जेकर ਉਹ ਆਪਾਂ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਊਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फ्रैक्शन तो बाद की चीज़ हो सकती है, इस दे विच होएगी पिन्ना दे विच। पिन्ना तो बाद दशमलव दे विच 2.2 हैगी, 2.3 हैगी, इन्हां दे विच अनुपात इनू भिन्न नूं खत्म करना है, इसनूं दशमलव नूं खत्म करना है, इसनूं डेसीमल नूं खत्म करना है, इस तरह का होएगा। फिर इस तो बाद देखो किवें खत्म किया जाएगा, पॉइंट तो बाद एक अखर हैगा, इन्हां दे विच पॉइंट सीगा, ये पॉइंट नूं आपां ने करता खत्म, पॉइंट तो बाद एक अखर सीगा, एक 0 लाती, इस तरह। ठीक है, इनू सॉल्व करना दस्सिया जाएगा। फिर उस तरह इन्हां दे विच भी किहड़ा वड्डा हैगा ये दस्सिया जाएगा, इन्हां दा जोड़ दस्सिया जाएगा, घटा गुणा वंड, ये चीज़ां दस्सियां जाणगीआं। उस तो बाद की होएगा तुहानूं देखो इस दे विच ही दस दिंदे आ कि देखो वर्ग ते वर्गमूल हो गया, स्केयर एंड स्केयर रूट। देखो वर्ग किहड़ा हुंदा हैगा, वर्ग तुहानूं स्केयर दस्सिया सीगा जिवें 2 ਦੀ घात 2 ये हो गया, ते जिहड़ा वर्गमूल दस्सिया सीगा जिवें इस दे विच 16 लिखिया होया सीगा, ये हो गया वर्गमूल। ठीक है जी, इस तो बाद घण ते घणमूल, घण ते घणमूल उही वर्ग वाला दसता, घण ते घणमूल दे विच होएगा कि 3 बार, जिवें 2 ਦੀ घात 2 सीगा 2 ਦੀ घात 3 हो गई तां ओह 3 बार। जिमें कि देखो तुहानूं उसका दस्सिया सीगा 16 सीगा उहदे विच। ठीक है, उस तो बाद 16 सीगा जदों तां इस ते आपां ने 2 वारी कर लिया सीगा 4 गुणा 4, तां इस दे विच 3 वारी होएगा। घणमूल दे विच वर्गमूल भी दसता तुहानूं, घणमूल भी दसता, घात अंक ते करनी होएगी, परमेयकरण होएगा। ये तुहानूं पूरा डीपली आपां जदों इसकी क्लास आएगी, कल की क्लास दे विच आपां वर्ग ते वर्गमूल करवावांगे तुहानूं, कल्ला वर्ग कल की क्लास दे विच वर्गमूल होएगा, फिर अगली क्लास दे विच वर्गमूल होएगा, फिर घणमूल, इस तरह आपां सीक्वेंस वाइज इस क्लास नूं लैके चलांगे। ठीक है, फिर घात अंक ते करनी होणगे, फिर प्रमेयकरण होएगा, दशमलव, ये सारा कुछ तुहानूं दस दित्ता, भिन्नां की हुंदियां ने। ठीक है, यूनिट डिजिट इकाई का अंक पता करना होएगा। देखो मान लो आपां नूं 16 ਦੀ घात 2 देता, ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਪਰ 2 ਹੈਗਾ, 16 ਗੁਣਾ 16 ਹੋਏਗਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ 1/3 ਹੈਗਾ 1/2 ਹੈ,
ਵੀ ਜੇਕਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡੀਏ, ਜੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਏਗੀ। ਜੇਕਰ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੀ ਤੇ ਕਰਮ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ 1/2 ਜੋੜ 3 ਜੋੜ 4 ਜੋੜ 1/5 ਜੋੜ 6, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਬਰਡਮਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਫ, ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ A+A+A ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ ਵਰਗ ਤੋਂ। ਸਕੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਬਾਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਕਲੀਅਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡੈਸੀਮਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਐਵਰੇਜ, ਡੈਸੀਮਲ ਐਂਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਬਾਹ 10 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਕੇਅਰ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਵਰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਗਮੂਲ, ਫਿਰ ਘਣ ਮੂਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਡੀਪਲੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਉਸਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਸੋ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 2021, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ 10 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋੜ ਘਟਾਓ, ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਟੇਬਲ, ਪਹਾੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਾੜੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਥ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ GK, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਆਪਾਂ
ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।